सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूले खुदा ये निज़ाम आपका है, बफ़ज़्ले खुदा ये निज़ाम आपका है। ज़मीन आसमां क्या तमाम आपका है, ज़मीन आसमां क्या तमाम आपका है। खुदा की कसम रहमतों की ज़मानत, खुदा की कसम रहमतों की ज़मानत। कोई नाम है तो वो नाम आपका है, कोई नाम है तो वो नाम आपका है। खुदा की कसम रहमतों की ज़मानत। खुदा की कसम रहमतों की ज़मानत। कोई नाम है तो कोई नाम है तो वो नाम आपका है। इसे धरती का खाती आज भी है करम आपका, करम आपका था नहीं आज भी है। ये इस्लाम ये पैगाम आपका है, ये इस्लाम ये पैगाम। करम आपका था नहीं आज भी है, ये इस्लाम ये पैगाम आपका है। बफ़ज़्ले खुदा ये निज़ाम आपका है। ज़मीन आसमां क्या तमाम आपका है। जहाँ खत्म होती है हद्दे तसव्वुर, जहाँ खत्म होती है हद्दे तसव्वुर, वही बूतेदारी मुक़ाम आपका है, वही बूतेदारी मुक़ाम आपका है। ये दुनिया बनाई गई किसकी खातिर, ये दुनिया बनाई गई किसकी खातिर। तमाम आपसे है, तमाम आपका है। इसे बकरखा समझिए नहीं। सिर्फ 63 बरस उम्र रहमत नहीं, सिर्फ 63 बरस उम्र रहमत। अज़ल से अबद तक क़याम आपका है, अज़ल से अबद तक क़याम आपका है। मेरी लाज रखना सरे रोज़े महशर, ये इलियास भी तो गुलाम आपका है। मुसलमान की
कादिर कलीमा आपका है, कलाम आपका है, ज़मीन आसमां क्या तमाम आपका है। ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಅಭಿನವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಈ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅಬು ತುರಾಬ್ ಶಹಾಬ್ ಖಾದ್ರಿ ಚಿಸ್ತಿ ಯಮೀನಿ ಬಂದಾ ನವಾಜ್ ತರಾಬ್ ಖಾದ್ರಿ ಸಜ್ಜಾದ್ ನಾಶಿನ್ ಹಲ್ಕಟ್ಟ ಶರೀಫ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು, ನಗರದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಾಹಬಾದ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎ ರಶೀದ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಹಬಾದ್ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕಂಬಾನೂರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಗರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಫ್ಸರ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಗಣ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಬದ್ರಿ ಶೇಖ್, ಸುಭಾಷ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೀರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬೀಬ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಶಾಹಬಾದಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. शाहबाद में बनाए गए या कुछ और थे, उसको जो है ना कन्वर्ट करके शादी हाल बनाया गया था। और वहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जिस शादी हाल में भी कोई ग्रैंड फंक्शन के लिए कोशिश की जाती तो वहाँ पर पार्किंग के लिए लॉट नहीं होता और पार्किंग के लिए इतनी तकलीफ होती कि लोगों को जो है ना अपनी गाड़ियाँ खड़ा करना मैसर नहीं होता। लेकिन इत्तेफाक की बात है, आज जो ये रॉयल गार्डन फंक्शन हाल, यहाँ पर कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं, एक से एक अच्छे ज़रूफ हैं यहाँ पर। और जो हाल यहाँ पर जिस मकसद से तामीर किया गया है, इसमें जो है ना कम अज़ कम जो है ना अगर अंदर की जानिब अगर कोई अपना फंक्शन यहाँ पर करता है तो 5000 लोगों की दावत एट ए टाइम कर सकते हैं। और अगर जो है ना बाहर का जो पूरा यार्ड है उसको अगर इस्तेमाल किया गया तो वहाँ के 5000 तो 10,000 की दावत एक ही दिन में इतने बड़े फंक्शन हाल में बगैर किसी तकलीफ के हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी जो है ना बड़ा इवेंट है जो आज जो है ना मुक़द्दस हाथों के साथ यहाँ पर ओपनिंग हुआ है। तो आज जो मुक़द्दस हाथ यहाँ पर बदस्त जो यहाँ पर ओपनिंग हुई है, इफ्तिताह अमल में आया है, वो आज हमारे मेहमान हैं। तो मेहमानों को ये खुशगवार फरीज़े के लिए मैं जो है ना मुबीन पटेल और अब्दुल अजीम को दावत देता हूँ कि हमारे जो खास मेहमान हैं, जैसे कि हमारे जो है ना स्वामी जी हैं और जो है ना साथ में हज़रत सैयद अबू तुराब शाह कादरी चिश्ती यमनी बंदा नवाजी
सुराब खलीली, सज्जाद रशीद हलकट्टा शरीफ, इनकी जो है ना फूलपोशी शाल पोशी के लिए मैं जनाब मुबीन पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूँ तो स्टेज पे शायद नशीद पे तशरीफ लाएँ और शाल और फूल पेश करें। जी मोहतरम डॉक्टर पटेल साहब शाल और फूल पेश कर रहे हैं। बड़ा बात है मैं पीछे आ जा इसी तरह से आज स्टेज पे शहनाज बड़ा बात है मैं पीछे पीछे में नंबर था आणि जनाब डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब पहुंचे हैं इनकी बड़प्पा हाँ हमारे शहर के संतरिया इंस्पेक्टर साहब आणि जनाब अमरीश साहब के नाम पर तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ ले आए। मोहसिन सामाई हजरात शाल पोशी और गुलपोशी का ಸ್ಮರಣೀಯ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಂತರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಹಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲಕರಟಿಯ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅಬು ತುರಹಂ ಶಾಹ ಖಾದ್ರಿ ಚಿಸ್ತಿಯಾಮಿ ಬಂದಾನವಾದ ತರಫ್ ಖಾದ್ರಿ ಪೂಜ್ಯ ಸಜ್ಜಾಬ್ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಅನುಭಾವಿಗಳು ಶಹಬಾದ್ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರೇ, ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿರೀಶ್ ಕಂಬಾನವರವರೇ, ಬದ್ರಿ ಸೇಠ್ ಅವರೇ,
ನಗರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಶಹಬಾದ್ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ರಾಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಾರ್ಡಿನ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಮುಬಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜೀಮ್ ಅವರೇ, ಜಾಫರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಈ ಸಮಯದೊಳಗೆ ರಾಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಬ್ಬರು ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದೊಳಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಗುರುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಯಿತು. ಬಹಳ ಜನ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಕೂಡ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದರ ವಾತಾವರಣ ಚೂರು ಕೂಡ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಬಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜೀಮ್ ಅವರು, ಜಾಫರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಇದರ ಹೆಸರು ರಾಯಲ್. ಇದು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಆಗಿನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಮೂವರು ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಇಷ್ಟು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜೀಮ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಬೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಫರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಶರಣರು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾನಿಕೊಳ್ಳು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮನ ಮುರಿದು ಯಾರು ದುಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾನಾಗಿನೇ ತಾ ಬರ್ತಾಳ. ಬ್ಯಾಡಂತ ನಾವು ಬಾಗಿಲು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಮೂವರು ಅನುಭಾವಿಗಳು. ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಬಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ, ಅವರು ಇವತ್ತೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇವರೇನ ರಾಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಹೈ ಥಿಂಗ್, ಸಾದಾ ಸೀದಾ ಬದುಕು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಹೈ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮುಬಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಾದಾ ಸೀದಾ ಜೀವನ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ನೈಯಾಗ ನಯ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ, ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತ. ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಆ ಅಮೆರಿಕದವರು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ, ಏನಂತಂದ್ರ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತರಿದ್ದೀರಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತದ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಯಾಕಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಸಾದಾ ಸೀದಾದ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತೆಂಥ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅವರ ಇಲ್ಲಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೊತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಟೇಲರ್ಗಳಿಂದ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ. ಟೇಲರ್ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅವು ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೊತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಲರ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ದುಡಿತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೂಫಿ, ಸಂತ, ಶರಣರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವಂತರಾಗಿ ನಾವು ನಡೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೇಲರಿಂದ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಮುಬಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ, ಶಹಾಬಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಬಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಶರಣರ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಆ ಮನೆಗೆ ಅವರ ಬೀಗರು ಬರ್ತಾರಂತ. ಬೀಗರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಅವಾಗ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಹೇಳ್ತಾರಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಾ ಮನೇನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮನೇನ, ಮಕ್ಕಾ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಾನ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೀಗರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ 2 ಸಮಾಧಿಗಳಿರ್ತಾವೆ, 2 ಗೋರಿಗಳಿರ್ತಾವ. ಅವು 2 ಗೋರಿಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೋರಿಗಳಿರ್ತಾವ. ಆ ಗೋರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರ. ಅವಾಗ ಬೀಗರು ಕೇಳ್ತಾರ, ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಹೌದು ಹೋಗಿ ಬಂದಾರ ಅಂತಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಾವಲ್ಲ 2 ಗೋರಿಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಗದ್ದುಗೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಬಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸರಳತೆ, ಅವರ ಸೌಜನ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹೇಳಲು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ 3 ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ ಇಲ್ಲ, ಪಂಥ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥವರೇ ನಗರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಥವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ರಾಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಬಿನ್ ಪಟೇಲ್ ರವರ 3 ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ ಇದು ಒಂಥರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸೆಂಟರ್, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮದುವೆ ಮುಂಚಿಗಳು, ಲಗ್ನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 3 ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಭಗವಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಇರಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ 10 ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಕತ್ತನ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಅಲ್ಲಾಹ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. जिसमें गाड़ियां ना हो, वो फंक्शन ही क्या जिसमें तालियां ना हो। जरा जोरदार तालियां बजाइए प्लीज अपने यहाँ पर बैठे रहने का और इस फंक्शन को एंजॉय करने। और मुतंजया हिरेमठ जी अपनी तरफ से यहाँ के जो मालिकान हैं लोगों की मदद हो और कोई राजनीतिक हमारी क्या करे और उनके साथ सिनारी का बदलाव हो, यकीनन वो इनके लिए भी मसलत का काम इन तारीखों को पूर्ण फरमाएं। दुआओं में दुनिया में सलासिल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी यासीन तारीख को पूर्ण फरमाएं, इसको खूब तरक्की अता फरमाएं और आपको रवाना फरमाएं। सारे जिले भी हैं, यहाँ जितने भी मौजूद हैं, फिर भी अपने
सब सेकंड नोटिस सर। इसी तरह से हमारे बीच में आज यहाँ पर पटेल साहब और इसी तरह से इकबाल साहब सब मुझे दरख्वास्त है कि वो यहाँ तशरीफ ले आए। इनसे मेरा दरख्वास्त है कि वो राइस पे तशरीफ ले आए। मैं मुबीन पटेल साहब से गुजारिश करता हूँ वो आप तमाम का और मेहमान का इससे कहीं बढ़कर तमाम का काम नहीं मिला। शाबाब की आवाम की खिदमत ही हमारा मसूल अमीन है। आज इस रॉयल गार्डन फंक्शन हॉल की ओपनिंग मुक़द्दस हाथों से हुई है। ये अल्लाह का शुक्र है। इन बाबरकत हस्तियों का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। साहिब बिरला स्वामी जी तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह हमारे दिलीप जयशंकर साहब, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, जनाब बदरी साहब, जनाब अमीन पटेल साहब, अमीन पटेल साहब और मेरे पार्टनर जनाब सब इंस्पेक्टर साहब, चेयरमैन और नायब चेयरमैन साहब नसीब शुक्र अदा हूँ कि अभी तक मैंने इस फंक्शन हॉल को 4 साल लगाए। मैं तमाम हाजिरीन का भी शुक्रिया हूँ जो हमारी दावत पर तशरीफ लाए और हमारे गुनाहों को नवाजा। आखिर में इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी बदौलत ये बात शर्मिंदा ताकीर हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम शहरान शाहबाद का शुक्रिया अदा करते हुए आज हम लोगों ने जो फंक्शन हॉल की इफ्तिताह की है, अल्लाह का फजल है आप तमाम लोगों की ताउन से आज का जो फंक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। मैं और मेरे दोनों साथी जाफ़र पटेल साहब, अज़ीम साहब, दोनों की मेहनतों से बग़ैर हम तीन जो है ना, तीनों की मेहनतों से ये काम पूरा हुआ है। हर आदमी अपने फील्ड का माहिर है। हर आदमी अपना तजुर्बा इस्तेमाल करके ये फंक्शन हॉल को पाए तकमील तक पहुँचा है। मैं आपसे जाफ़र पटेल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो दो लफ्ज़ बोले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान अज़ीम है जो हम सोच भी नहीं सके। उससे ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा जो रॉयल गार्डन फंक्शन हॉल का इफ्तिताह हुआ है, हम शाहबाद की आवाम और अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम और शुक्र बजा लाते हुए हम जो शाहबाद की आवाम इस जलसे में शिरकत फरमाए
हम उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। शुक्रिया अदा। मोहम्मद अजीम साहब आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है शाहबाद जैसे मुकाम पर जो जिमो शान बड़ा शादी खाना बनाने का बहुत दिन से हमारे ख्वाहिश रही, क्योंकि शाहबाद के लोग ज़्यादातर चाहते थे कि कहीं बड़ा शादी खाना नहीं है, इसीलिए गुलबर्गा जाना पड़ता था लोगों को। इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों की हालात और ख़यालात को समझते हुए हम लोग यहाँ पर शादी खाना बनाए। तमाम शाहबाद के अवाम को हमारी ताउन करने का मैं इतना करता हूँ। अल्लाह आप लोगों तमाम को और हम सबको कामयाब करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं JCTV का शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों जिन्होंने हमारे फंक्शन का कवरेज किया, और अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने कुछ नेक मकसद के लिए ये काम शुरू किया और अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसको पाए तकमील तक पहुँचा दिया। शुक्रिया।